ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्मबंधने ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव। बधा पारिवारिक मित्रों ने तमारा बधानु अमारी आशीर्वाद ज्योतिष चैनल में मित्रों हार्दिक स्वागत है। मित्रों हमेशा जे रीते धार्मिक माहिती आपनी आगे रजू करिए तेवी ज धार्मिक माहिती लई अने फरीथी आज आपणे आगळ अमे हाजर थया। तो आज मित्रों आपणे वात करवी छे हिंदू सनातन धर्म में अमुक जे नीति नियम में आपणे रहेवानुं आवतुं होय ते नीति नियम विशेनी वात करीए मित्रों। तो घणा व्यक्तिओ एवा होय के जे हिंदू धर्म में तो होय परंतु तेने नीति नियमनी खबर न होय अने अमुक व्यक्तिओने खबर होय तो ते करी शकता न होय। तो मित्रों हिंदू सनातन धर्मनी अंदर रहेवा माटे आम तो पवित्र में पवित्र धर्म कहीए तो एने हिंदू सनातन धर्म कहेवामां आव्यो। तो आवा पवित्र धर्म में रहेवा माटे मित्रों अमुक नियम होय के जे हिंदू सनातन व्यक्तिए घरनी अंदर पाळवा जोईए तेवा नियमोनी वात करवा माटे आज आपणे अहींया रजू थया। तो मित्रों अमारी आशीर्वाद ज्योतिष चेनल में हमेशा माटे सारी सारी माहिती धार्मिक माहिती दरेक व्यक्तिओ सुधी पहोंचे एवी अमे मेहनत करीए छीए। धार्मिक माहिती में भगवान शिवजीना पूजा पाठ विशेनी माहिती आपी, रुद्राक्ष विशेनी माहिती, अलग अलग देवी देवताओना इतिहास अने देवी देवताओनुं महत्व विशेनी माहिती आपनी आगळ रजू करी। तमारा बधानो पण मित्रों खूब सारो साथ अने सहकार मळे छे एटले हमेशा माटे अमे नवो नवो धार्मिक विषय लई अने आपणे आगळ रजू थाईए छीए। आजे मित्रों आपणे वात करीए तो हिंदू धर्मनी अंदर जे जे वस्तुओनुं महत्व बताववामां आव्युं ते वस्तु विशेनी वात करीए। तो सौथी पहेला तो दरेक हिंदूना घरमां आपणे पूजनीय एवा तुलसीजी होवा जरूरी छे। तुलसीजीने रोज सवारे पाणी चढ़ावी अने पूजन करवुं ए हिंदू धर्मना नियममां आवे छे। तो हिंदू धर्मना नियम प्रमाणे घरमां तुलसीजीनो कुंडो अथवा तो फरियामां तुलसीजी वावेला होवा जोईए। एथी आगळ मित्रों वात करीए तो रोज सवारे उठी अने शक्य होय तो सवारे नाही धोई अने भगवान सूर्यदेवने एक जलनी अंजलि एटले के अर्घ्य आपवो जोईए। भगवान सूर्यदेवने सवारमां जल अर्पण करवाथी आखा घर परिवारनुं आरोग्य कायम माटे सारूं रहे, आपणा आरोग्यमां पण कायम फायदो करे। कोईपण व्यक्ति घरमां बीमार रहेतो होय तो तेने बीमारीनो भगवान सूर्यदेव नाश करी अने एने तंदुरस्ती आपे अने कायम माटे सारा विचार अने सारो प्रकाश आपणा घरनी अंदर रहे माटे सूर्यदेवने कायम माटे जलनो अर्घ्य आपवो ते पण हिंदू सनातन धर्मना नियममां आवे। पछी मित्रों एथी आगळ वात करीए तो आपणा घरना मंदिरनी अंदर सौथी पहेला तो बधा विघ्नना नाश करे एवा गजानन गणपति बापानी स्थापना होवी जोईए। कोईपण घरनी अंदर विघ्नेश्वर गणपति बापा जो बिराजमान न होय तो ते घरमां रिद्धि सिद्धि अने लाभ शुभनी कायम माटे अछत रहे छे। जे घरनी अंदर गणपति बापा मंदिरमां बिराजमान होय ते घरनी अंदर कायम माटे रिद्धि सिद्धि एटले के अन्न अने धनना भंडार भरेल रहे छे। कोईपण प्रकारनुं नानुं के मोटुं आपणा घर उपर विघ्न आववानुं होय तो गणपति बापानुं नाम ज विघ्नेश्वर छे। तो ए विघ्ननो नाश करी दे अने कोईपण प्रकारनुं विघ्न होय तो एनो नाश करी अने घरमां सुख शांति लाभ शुभनी प्राप्ति करावे। एटले हरेक हिंदूना घरनी अंदर गणपति बापानी मूर्ति होवी जोईए। गणेश बापानी चौथने दिवसे गणेश बापानुं पूजन आपणे जरूर करवुं जोईए। गणपति बापाने दूधथी, दहीथी, घीथी, मधथी अने साकरथी स्नान करावी अने घी लगाड़ी सिंदूर लगाड़ी गणेश बापाना नैवेद्यमां जे एने प्रिय छे एवा लाडवाना एने निवेद धरवा जोईए अने गणपति बापानो सवार सांज ज्यां धूप दीवा करीए ते मंदिरमां एनी मूर्ति होवी जोईए। पण खास ध्यान मित्रों एवुं राखवुं जोईए के कोईपण घरनी अंदर गणपति बापानी खंडित मूर्ति ना रखाय, कारण के खंडित मूर्ति राखवाथी एनो कोई प्रभाव नथी रहेतो अने आपणे पण दोषमां आवी जाए। एटले माटे खंडित मूर्ति घरनी अंदर ना होवी जोईए। गणपति बापानी मूर्ति कदाच खंडित होय तो तेनुं विसर्जन करी अने नवी मूर्तिनी पूजा पाठ करावी अने आपणा मंदिरमां बिराजमान करवी जोईए। गणपति बापानी हारोहार दरेक मंदिरनी अंदर मित्रों लक्ष्मीजीनो सिक्को जेने आपणे कहीए एवो नानो एवो सिक्को जरूर राखवो जोईए। मां लक्ष्मीजीने मंदिरनी अंदर बिराजमान करवाथी कायम माटे आपणा घरना लक्ष्मीना भंडार भरेला रहे छे। कायम माटे पैसा आवे परंतु चोखा अने शुद्ध आपणा घरनी अंदर आवे एवा लक्ष्मीजीना आशीर्वाद मेळववा माटे आपणा घरनी अंदर गणपति बापानी बाजुमां ज मां लक्ष्मीजीनो एक सिक्को अथवा तो मूर्ति अथवा फोटो जरूर ने जरूर राखवो जोईए। एनी हारोहार मित्रों आगळ वात करीए तो गणपति बापा अने लक्ष्मीजीनी हारोहार
આપણા કુટુંબમાં પૂજાતા મેન આપણા કુળદેવી માતાજી પણ ત્યાં હાજર હોવા જોઈએ. કુળદેવી માતાજીની છબી જ્યાં રાખવી જોઈએ. કુળદેવી માતાજીની છબીને હાર અને ચાંદલો હંમેશા માટે કરવો જોઈએ. કુળદેવી માતાજીના આશીર્વાદ મળી જાય તો આપણા ઘરમાં કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ હોય, કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ હોય, કોઈ પણ પ્રકારના કજિયા કંકાસ હોય તો માતાજીના એક આશીર્વાદથી આ બધી વસ્તુનો વિનાશ થઈ જાય અને ઘરમાં સુખ અને શાંતિ આપી દે. કારણ કે આપણા કુળના દેવી હોય, આપણે એના નૈવેદ્ય કરતા હોય એટલે કુળદેવી માતાજીના આશીર્વાદ મળવાથી આપણા ઘરમાં કાયમ માટે સુખ અને શાંતિની પ્રાપ્તિ થાય. મિત્રો, ઘરની અંદર આ જેટલા દેવી દેવતા કીધા એને મંદિરમાં બિરાજમાન કર્યા પછી કોઈ આપણા ઈષ્ટદેવ હોય તો શાસ્ત્રમાં ઈષ્ટદેવ એટલે કોણ? તો કે જેની ઉપર આપણને સૌથી વધારે શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ અને ભાવ હોય, જેને હાલતા અને ચાલતા જેનું નામ આપણી જીભ ઉપર રહેતું હોય એવા ઈષ્ટદેવની છબી અથવા મૂર્તિ પણ મંદિરમાં રાખવી જોઈએ. સવાર સાંજ ધૂપ દીવા કરીએ ત્યારે મિત્રો મંદિરમાં જેટલા દેવી દેવતા આપણે બેહાર્યા હોય તે બધાનું નામ એક વાર અવશ્ય લેવું જોઈએ. શક્ય હોય તો વધારે નામ લેવાય, પણ વધારેની અનુકૂળતા ન હોય તો એક નામ તો ફરજિયાત લેવું જ જોઈએ. એવું આપણો નિયમ છે. અને કોઈ પણ વ્યક્તિ ઘરનો બહાર જતો હોય, કામ ધંધે જતો હોય ત્યારે મંદિરમાં બિરાજમાન કુળદેવી માતાજી, ગણપતિ બાપા, માં લક્ષ્મીજી સહિત આપણા ઈષ્ટદેવને પગે લાગી એના આશીર્વાદ મેળવી અને જાય તો એના દરેક કાર્ય સિદ્ધ થઈ જાય. કદાચ એના કાર્યમાં કોઈ પણ પ્રકારના વિઘ્ન આવવાના હોય તો આ દેવતાઓના આશીર્વાદથી એ વિઘ્નનો નાશ થઈ જાય અને એને કાર્યમાં સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ જાય. મિત્રો, એનાથી આગળ વાત કરીએ તો જો સમયની અનુકૂળતા હોય તો સવારે ઘરના ધૂપ દીવા થઈ ગયા પછી ગામમાં બિરાજમાન ભગવાન ભોળાનાથના શિવ મંદિરે પણ સવારે જવું જોઈએ. ત્યાં શિવજીને એક જળનો અભિષેક કરી ત્યાં બિરાજમાન ગણપતિ બાપા, હનુમાન બાપા, મા જગદંબા, પાર્વતી માતાજી અને શિવજીના આશીર્વાદ લેવા જોઈએ. શિવજીના આશીર્વાદ લેવાથી આપણી કુંડલીમાં, આપણા જન્મમાં કોઈ પણ પ્રકારનો દોષ હોય તો તે દોષનો પણ ભગવાન શિવજી નાશ કરી નાખે. એટલે શિવ મંદિરે જવું તે પણ હિન્દુ સનાતન ધર્મની એક મેન બાબત કહેવામાં આવે છે. એથી આગળ વાત કરીએ મિત્રો તો બપોરે અને સાંજે જ્યારે પણ આપણા ઘરની અંદર રસોઈ થઈ જાય ત્યારે તે રસોઈ શક્ય હોય તો એક થાળી બનાવી અને ગાયને દેવી જોઈએ અને એક થાળી બનાવી અને આપણા મંદિરની અંદર બિરાજમાન આપણા દેવી દેવતાઓને નૈવેદ્ય ધરવું જોઈએ. કદાચ જો એ શક્ય ન હોય તો સવાર અથવા સાંજ જ્યારે પણ આપણા કુળના દેવતાઓના આપણે ધૂપ દીવા કરીએ ત્યારે ગાયનું દૂધ એમાં ખાંડ પધરાવી અને ભગવાનને ધરવું જોઈએ અને એ પ્રસાદ ઘરના બધા વ્યક્તિઓએ લેવો જોઈએ. આ રીતે મિત્રો હિન્દુ સનાતન ધર્મની અંદર જે અમુક નિયમ છે તે નિયમથી રહેવાથી જિંદગીની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો દોષ ના આવે, કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ ના આવે અને કાયમ માટે દેવતાઓ આપણી સહાય કરે. ઘણા મિત્રો ધૂપ દીવા તો જરૂર કરતા હોય પરંતુ એને કંઈ એનું મહત્વ ન હોય અને જ્યારે તકલીફમાં આવે ત્યારે પણ કોઈ ભૂદેવ એટલે કે ગોરબાપા એને એવું કહે કે તમે દેવના દોષમાં આવી ગયા ત્યારે મનમાં એવો વિચાર જરૂર આવે કે એટલા ધૂપ દીવા કરવા છતાં પણ કેમ દેવના દોષમાં આવી ગયા. તો મિત્રો આવા નિયમની ખબર ન હોવાથી આપણા ધૂપ દીવા તો જરૂર થતા હોય પરંતુ એ દેવ સુધી પહોંચી ન શકતા હોય તો પણ એનો આપણને દોષ લાગે. દેવ હંમેશા માટે આપણા ભાવના ભૂખ્યા હોય એવું બધા કહેતા હોય તો શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને ભાવથી જો દેવના ધૂપ દીવા સવાર અને સાંજ કરવામાં આવે તો તે ઘરમાં, તે ઘરના દરેક વ્યક્તિમાં કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ, કોઈ પણ પ્રકારની નડતર કે કોઈ પણ પ્રકારની પીડા આવતી નથી. તે ઘરમાં હંમેશા માટે સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ આવે. રિદ્ધિ સિદ્ધિનો કાયમ માટે એના ઘરમાં નિવાસ રહે. એના ઘરના અન્નના અને ધનના ભંડાર કાયમ માટે ભરેલા રહે. કોઈ દિવસ કજિયા કે કંકાસ ઘરની અંદર સ્થાન ન પામે. કોઈ પણ પ્રકારની નાની કે મોટી બીમારી પણ ઘરની અંદર ના આવે. તો મિત્રો આવા દેવી દેવતાઓના ધૂપ દીવા કરવાથી હિન્દુ સનાતન ધર્મના નિયમ પ્રમાણે દેવતાઓના આશીર્વાદ આપણને મળે અને આપણો ઘર પરિવાર સુખ શાંતિની જિંદગી જીવી શકે. બીજા નંબરની વાત એ કે મિત્રો હિન્દુ સનાતન ધર્મની અંદર કાયમ માટે આપણા વડીલોને માન દેવું જોઈએ. વડીલોને ક્યાંય પણ આપણે બહાર સારા કાર્ય માટે જતા હોય તો વડીલને પગે લાગી તેમના આશીર્વાદ મેળવી અને જવાથી પણ આપણા કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. જે રીતે દેવતાઓનું મહત્વ શાસ્ત્રમાં બતાવ્યું તે જ રીતે આપણા વડીલ એટલે કે માતા અને પિતાનું પણ એટલું પણ મહત્વ હોય કે તેના આશીર્વાદ મળી જાય તો કદાચ ન થવાનું કોઈ કાર્ય પણ આપણા હાથે થઈ જાય. જે કોઈ કાર્ય થાય તેમાં પૂરેપૂરો જશ એટલે કે સફળતા આપણને જ મળે અને એ રીતે વડીલોના પણ આશીર્વાદ લેવા જોઈએ. એની હારોહાર ઘરની અંદર ઘરના જેટલા પણ વ્યક્તિઓ હોય તેને એક વખત જરૂર ને જરૂર ઘરના મંદિરમાં પગે લાગવું જોઈએ. દેવતાઓને આશીર્વાદ રહેવા જોઈએ. અને મિત્રો
આની પહેલાંના વિડીયામાં જે રીતે તમને બતાવ્યું તે રીતે કોઈ પણ પિતૃનો મહિનો હોય, જેમ કે તેરસ, 14 કે અમાસ જેવી તિથિ હોય, ત્યારે મિત્રો પીપળે પાણી રેડવું, પછી તો કે ઘરે આવી પાણી આરે દીવો કરવો અને પિતૃદેવને પ્રાર્થના કરવી. શક્ય હોય તો મિત્રો 11 દિવસે, અમાસના દિવસે પિતૃ નિમિત્તનો ધર્માદો કાઢવો જોઈએ, જેમાં ગાયોને લીલું નાખવું અથવા ગાયોને થાળી બનાવી અને ખવડાવવું, નાના છોકરા જમાડવા, નાના છોકરાઓને કોઈ ભાગ લઈ દેવો અથવા તો કોઈ ભૂદેવને ઘરે પૂરેપૂરો સીધો દેવો. આ બધું કરવાથી પિતૃઓના પણ આશીર્વાદ આપણને પ્રાપ્ત થાય. આ રીતે મિત્રો હિન્દુ સનાતન ધર્મની અંદર દેવતાઓ અને પિતૃઓના બંનેના આશીર્વાદ જો આપણને મળે તો જીવનની અંદર આવતી કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફનો નાશ થઈ જાય, ઘરમાં સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય. મિત્રો આવી માહિતી અમે અવનવી આપની આગળ હંમેશા માટે રજૂ કરતા રહીએ છીએ. જે કંઈ માહિતી રજૂ કરીએ તે પૂરેપૂરા પ્રમાણથી રજૂ કરીએ છીએ અને આપને પણ અમારી માહિતીથી સંતોષ થતો હશે. ને આવી માહિતી મિત્રો મેળવવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને અમારી હારે જોડાઈ જાજો. અમારા આનંદમાં પણ વધારો કરજો મિત્રો. અને હંમેશા માટે હિન્દુ ધર્મમાં પૂજાતા દેવી દેવતાઓનું મહત્ત્વ, હિન્દુ સનાતન ધર્મનું મહત્ત્વ, આપણા કુળદેવીનું મહત્ત્વ, આપણા ગામમાં બિરાજમાન દેવી દેવતાઓનું મહત્ત્વ આપની આગળ અમે રજૂ કરીએ છીએ. તો આવી માહિતી મેળવવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી, લાઈક કરી અને શેર કરજો. બધા પારિવારિક મિત્રોને હર હર મહાદેવ.